আজি आमे ओडिशार मयूरभंजरू आसीथिबा एक अविश्वसनीय माने सत घटना उपरे गभीर भावे आलोचना करिबाकु जाउछु। सिपुन नामक जणे व्यक्ति निज पिलादिनर एक घटना विषय कहिसंती। आउ एहा केवल गोटे भूत कहानी नुहे, आदो नुहे, एहाठारु बहुत अधिक। एहा एक परिवारर कहानी जेउ माने गोटे शीत रातिरे माने जंगल रास्तारे जाउथिले आउ एक अद्भुत शक्तिर सामना कले। तबे आसंतु देखिबा एही घटना केमिति आरंभ हैला, केउ परिस्थिति याको एते भयंकर कला आउ शेषरे हार समाधान केमिति बाहरिला। हाँ, आरंभरू ही आरंभ करिबा। तो कहानी आरंभ होउची मांडिया गाँरु 8 वर्ष पिलाटिए सिपुन। से ता बापा मां को सहित मामू घर माने कोष्ठा गाँव को जीवक बाहरी थिला। आउ समयटा थिला डिसेंबर मास, प्रबल शीत। हाँ, सेमानकर प्लान थिला अपराह्न 4टारे बाहरिबे, किंतु सिपुन को बापा कामरु फेरु फेरु राति 7:30 होई गला। अच्छा, एठी प्रथम समस्या आरंभ हैला। एते डेरी तो हैला आउ सेइथि पई सेमानंकु एक बड़ निष्पत्ति नेबाकु पड़िला। केउ निष्पत्ति? प्राय 30-35 किलोमीटर गला परे सेमाने गोटे दोछकीरे पहुंचिले। सेठु दुईटा रास्ता थिला। गोटे थिला लंबा हाईवे आउ अन्यटी थिला गोटे शॉर्टकट घंच जंगल भितर दी जाइथिला। ओहो, आउ सेमाने निश्चय जंगल रास्ता बाछिथिबे। हाँ, तांको बापा भाबिले समय बंची जिवो आउ हाईवे रे सेते बेला को कुहुडी हेबार बहुत संभावना थिला। एटा गोटे जुक्तियुक्त कारण थिला, किंतु से जानि नथिले जे सेही जंगल साधारण नथिला। कुहा जाय से जंगल एते घंचे थिला जे दिनरे भी सूर्य किरण तळे पडु नथिला। आउ से रास्ता रे केवल स्थानीय आदिवासी लोक ही जावास करूथिले। आउ सेही जंगल भितरे ही माने प्रकृत घटना आरंभ होला। शिपुन तो पिला से बाइक रे बसी पछकु बुली जंगल देखुथला। अच्छा, हठात से देखिला किछि दूर रे जणे धळा साड़ी पिंधिथिबा महिला सेमानंको बाइक सहित समांतरल भावे चालुछंती। हाँ, किंतु तांको पाद माटी रे लागु नथिला, से भासुथिले। बापरे! आउ सिपुन तो पिला से ताकू परी भाबी खुशी रे चित्कार कला। बापा देखो, सेठी गोटे परी उडुछि। देखंतु एठी पिलाटीर निरीहता, ता पई जहा कौतूहल, बड़मानंक पई ताहा भय। ठीक। आउ ता मां लिली एकथा सुनिबा मात्रे पछकु बुली देखिले। आउ तांको मोह पूरा फिका पड़ीगला। से संगे संगे सिपुनर आखि को निज हाथ में बंद करदेले। से बुझी जाइथिले। आउ स्वामी को चित्कार करी कहिले, गाड़ी जोर रे चलाओ। मांकर सही प्रतिक्रिया ही प्रकृत विपदर संकेत देउथिला, किंतु सेमाने कोन एते सहजरे सिठरु जाई पारिले? ना, आदौ नुहे। किछि बाट गला परे हठात फट करी गोटे शब्द हैला। की शब्द? बाइक रो पछ चाका पंक्चर होई गला। अच्छा, ठीक सेही अंधार जंगल मझिरे? एइडा संजोग नुहे। मोते भी सेमती लागुछि। सेमान को सेठी अटकाइबा पई एहा एक योजना थिला। हाँ, पीड़ितंकु असहाय करिबा पई परिवेश को नियंत्रण करा जाय। एबे सेमाने सेठी फसी गले। सिपुन को बापांको पाखरे सालो भी खिला। से पंक्चर ठीक करिबा आरंभ कले। तांको स्त्री टॉर्च धरी ठिया होइथिले। आउ चारिपटेरे निर्जनता, पूरा निर्जन, केवल झिंकारीर शब्द। ठीक सेतिके बेले पाखरे थिबा एक छोटो रास्तारू चूड़ी आउ पाउंजीर छमिछम शब्द सुभिला। ओहो, पुणी सेही? हाँ, किछि समय परे सेही महिला जनको पुणी देखादेले। मुंड तळकू, मुहरे बाळ आउ धीरे धीरे सेमन को आड़कू आसिले। एही दृश्यटा कल्पना करंतु। धड़ा साड़ी, पाउंजीर शब्द, एही सब सांस्कृतिक चिन्ह सेही परिस्थितिर केते भयंकर लागुथिबो। आउ सबुठु अजब कथा, से किछि कहिले नाही। चुपचाप सेमानंको पछपटे रास्ता पार हुई अंधार रे मिलई गले। केवल सेमानंकु भयभीत करिबा पई। हाँ, बाइक ठीक हेबा पर सेमाने जेते जोर रे पारिले सेठु बाहरिले, किंतु सिपुन एथरे बहुत जोर रे कांदिबाकु लागिला। पिलाटी सेही नकारात्मक शक्ति को अनुभव करि पारुथिला। तार कांद एक आगामी विपदर सूचना दउथिला। आउ एहा परे जहा घटिला सेटा कल्पना बाहरे। किछि बाट गला परे सेमाने देखिले सेही महिला जनक पुणी रास्ता कड़रे ठिया होइछंती। एथर कोन हैला? एथर से स्थिर नथिले। हठात तांको बेक पूरा 360 डिग्री बुली गला। बापरे! आउ से एक भयंकर चित्कार करी सेमानंको बाइक पछरे दौड़िबाकु लागिले। आउ केवल सेतिकी नुहे, किछि समय परे बाइक उपरे शून्य रे भासीबाकु लागिले। हाँ, आउ तांको आखि सीधा सिपुन उपरे थिला। एबे सेही शक्ति निजर उद्देश्य स्पष्ट करि दैथिला। एही समय रे ता मां कोन कले? से निज कुलदेवी गंडेश्वरी नाम जोरे जपिबाकु लागिले।
କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଟଳି ନଥିଲା। ନା, ଗାଁ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ବିଲ୍ଥାରୁ ସମସ୍ତେ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର କେହି ଜୀବିତ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଧମକ ନଥିଲା, ଏକ ଘୋଷଣା ଥିଲା। ହଁ, ଯେ ସେ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ସିପୁନର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ? ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଦେଲେ, ଆଉ ସିପୁନ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେହି ରାତିରେ ସିପୁନ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲା ସେ? ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ତା ପାଦ ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପ୍ରେ! ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଡକାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ଏହି ଆତ୍ମା ପିଲାଟି ସହିତ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏହା ମୋ ଶକ୍ତି ବାହାରେ। ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାପରେ ଘଟଣା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ ନେଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିପୁନର ମାଉସୀ କମଳା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲେ। ସେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଜବ ଥିଲା। ବାଳ ମୁକୁଳା, ଆଖି ଲାଲ, ପାଦରୁ ରକ୍ତ, ଆଉ ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସେହି ଅନ୍ଧାର। ଏହା ସେହି ଶକ୍ତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯିବା ମାତ୍ରେ କମଳା ଏକ ଅମାନୁଷିକ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେ ସିଧା ସିପୁନ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଉଠାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାଟି ଏବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ଗାଁର 7-8 ଜଣ ଲୋକ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିବ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ଭିତରୁ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ପିଲାଟା ଦେଇଦିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଣାୟତ୍ତ। ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେ ଆସିବା ପରେ କୁହାଯାଏ ସେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କମଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ରାତି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ? ତାଲିକାଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। 80ଟା ଲେମ୍ବୁ, ନଡ଼ିଆ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଛେଳି, ଏକ କୁକୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ଶେବାଳା ମାଛ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ସିପୁନର କିଛି କେସ୍, ତା ପରିସ୍ରା, ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଟ୍ୟାଗ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବସ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:45ରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘର ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିବଳୟ ତିଆରି କରାଗଲା। ଆଉ କମଳା ମାଉସୀଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଆଉ ସେଇଠି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ କାହାଣୀ କହିଲା। ଏହା ହିଁ ଘଟଣାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଏଠାରେ ଆମେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଲା, ମୋର ପିଲା ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମୋତେ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲେ। ଓହୋ, କେତେ ଦୁଃଖଦ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମରିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଗଲା। ମୋତେ ଏହି ପିଲାଟି ଦରକାର। ଦେଖିଲେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାର କାହାଣୀ। ତାର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅପୂରଣୀୟ ମାତୃତ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାକୁ ଏମିତି କରାଉଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ କଥା ବୁଝିଗଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେ ସିପୁନ ଆକାରର ଏକ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରାଇଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସିପୁନର ସାର୍ଟ, କେସ୍, ରକ୍ତ ଆଉ ପରିସ୍ରା ଲଗାଇଦେଲେ। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରୂପ। ଆଉ ସେହି ଉପାୟଟି କାମ ଦେଲା। କେମିତି? କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମାଟି ତାକୁ ନିଜ ପିଲା ଭାବି ନେଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କଣ୍ଢେଇକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅଗ୍ନିବଳୟର ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସି ଭାସି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏବେ ତାର ପିଛା କରିବାର ଥିଲା, ଯେପରିକି ସେ ନିଜ ଶରୀର ପାଖକୁ ଯିବ। ଠିକ୍। ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଗଲେ। ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଲା ଯୋଉଠି ବାଇକ୍ ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ଥିଲା। ହଁ, ରାତାରାତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଲେ। ସେଠାରୁ କଙ୍କାଳ ବାହାର କରାଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛ ଉପରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଆତ୍ମାଟି କଳା ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ମିଳେଇଗଲା। ଆଉ କମଳା ମାଉସୀ ସେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଛରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ପୀଡ଼ିତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ହଁ, କମଳା ମାଉସୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସିପୁନକୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଉରିଆ ଆଉ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ହଁ, ସିପୁନ କହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଅଛି। ଏକ ଉପସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏହି ପୁରା କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେହି ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ କଳା ସତ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍। ଜଣେ ମହିଳା